للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 10ویں شب ہے. بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں 12 روزہ تربیت کے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ ہو، ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو نگاہ نیچی کیے، خوب توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو 2 زانوں یعنی التحیات پڑھنے والی نماز میں جو پوزیشن ہے اس طرح نہیں بیٹھے تو علم دین کی تعظیم کے لیے اس طرح بیٹھ جائیے. جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیے. پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے تو پھر 2 زانوں بیٹھ جائیے. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا.
حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقۂ دورہ برنے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، طبی، سماجی اور معاشرتی اور دینی مشورے مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے دوں گا، وقتاً فوقتاً مسکراؤں گا، وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ وغیرہ کہہ کر درود اور توبہ کی دعوت دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہدائے کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، سیدنا امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین، ہم سب کے عزیز و اقربا، خصوصاً 25 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، بالخصوص علی التخصیص جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے زندگی بھر پیش کر دیا ہے، یعنی وقف مدینہ، 12 ماہ سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن بالخصوص سفر کرنے والے، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ جمع کروانے والے، اور والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، تمام ٹرانسپورٹروں کے لیے جس میں بس وغیرہ کے مالکان، ڈرائیور، کنڈکٹر، کلینر، ٹریفک پولیس، ٹرین، ہوائی جہاز کے پائلٹ، ٹرین کے ڈرائیور، اور اس ادارے سے جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں، آج ان کا مدنی مذاکرہ ہے، اور امید ہے کہ دنیا میں جگہ بجگہ یہ طبقہ ہمیں سننے کے لیے جمع ہوا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سجاد احمد قریشی، سافٹ ویئر انجینئر ہوں میں۔ اکثر بسز میں ٹریول کرنا پڑتا ہے سٹی ٹو سٹی کام کے سلسلے میں۔ تو میرا سوال ہے حضرت صاحب سے یہ کہ یہ جو بسوں میں بس ہوسٹریس ہوتی ہیں، وہ محرم نامحرم کا ایک ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے اسلام کے اندر، کیا وہ ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے ہمیں پیش آنا چاہیے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو ارشاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسوں میں عورتیں ہوتی ہیں سروس؟ اچھا، ہوائی جہاز میں تو خیر ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ اس کی وجہ سے بس یا ہوائی جہاز کا سفر تو ناجائز نہیں ہو جائے گا، تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اسی لیے تو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ باتیں کرتے ہوئے بھی نگاہ نیچی رکھیں، چلتے ہوئے
بھی نگاہیں نیچی رکھیں، گاڑیوں میں سفر کرتے بھی نگاہیں نیچی رکھیں، تاکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے کہ جہاں کوئی نامحرم سے واسطہ پڑے تو نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنا آسان ہو جائے۔ تو اپنی حفاظت کی، آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنائیے۔ ان کو تو اتنی حیا ہوتی تو یہ ایسی نوکریاں ہی نہ کرتی، کیونکہ یہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ بے پردہ پھر وہ سفر اگر شرعی ہے تو، اور ویسے بے پردہ ہیں اس طرح، تو یہ تو ان کی اس طرح کی نوکریاں جائز بھی نہیں ہیں، تو گناہ گار ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ عورت چادر اور چار دیواری ان کے لیے ہی، مطلب ان کے لیے چادر اور چار دیواری ہے۔ یہ اس طرح آج مطلب بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہے بے پردگی کے ساتھ، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پاپا یہ ایک سوال آیا ہے کہ کینیڈا اور اس کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور وہاں پر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اس سردی سے بچنے کے لیے ایک مخصوص قسم کی شراب لوگ پیتے ہیں، اور لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جب تک یہ شراب نہ پی جائے وہاں کی سردی میں رہا نہیں جا سکتا اور سردی برداشت نہیں ہو سکتی۔ برانڈی اس کو عام طور پہ بولتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا سخت جہاں پر سردی ہو اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو کیا شرع کیا فرماتی ہے اس کے حوالے سے؟ وہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ بعض نے عرض کیا کہ حضور ہم شراب جو ہے یہ دوا کے طور پر استعمال کریں تو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ تو اب یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، سردی کو دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں، جہنم کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو آخر کوئی تو مسلمان ہوگا جو شراب نہیں پیتا ہوگا وہاں ان سردیوں میں۔ یہ ہمارے مبلغین بھی برف باریوں میں ہو کر آئے، پاکستانی اور پھر باب المدینہ کے مبلغین، ان کو کیا تجربہ ہے سردیوں کا؟ تو وہ اس طرح کی برف باریوں میں جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ برف باریاں، یہ عبدالحبیب برف باریوں میں گئے تھے ابھی ترکی وغیرہ، یو کے، تو برف باریوں میں انہوں نے اپنے مناظر بھی بھیجے۔ تو یہ تو ابھی تک ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آخر سردی برداشت کر کے ہی آئے نا۔ تو اس طرح یہ کہ یہ نفس کی شرارت ہے، شراب حرام ہے، اس سے بچنا ہی ہوگا۔ جس نے اب تک شراب پی ہے وہ توبہ کرے اور آئندہ شراب سے بچیں۔ شراب کے بغیر بچنا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈینمارک کے قافلے کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ خود انشاءاللہ بتائیں گے کہ شراب پیے بغیر کس طرح یہ زندہ رہتے ہیں۔ جی پاپا، لاکھوں مسلمان ہیں ایسے ممالک میں۔ کینیڈا کا قافلہ ماشاءاللہ یہاں آیا ہوا ہے، اور کیلگری وہ جگہ ہے جہاں -40 بعض اوقات -50 ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ وہاں سے الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی آئے ہیں، وہاں اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، فیضان مدینہ بھی موجود ہے، الحمدللہ مدنی قافلے بھی وہاں سے سفر کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، یہ ویسے ایک نفسیاتی سا بنا لیا ہے، باقی ایسی کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ مسکانسیپٹ بنا لیا انہوں نے کہ یہ پیئیں گے تو بچیں گے، سارے ہی مبلغین ہیں، اور وہاں ایسا نہیں، وہاں بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان ان ممالک میں رہتے ہیں، اور امریکہ کے بھی ایسے بہت سارے ایریاز ہیں، یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں -ہی ٹیمپریچر رہتا ہے، برف باریاں ہوتی رہتی ہیں، الحمدللہ عاشقان رسول ویسے ہی رہ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھکن دور کرنے کے لیے بھی تو شراب پیتے ہیں لوگ، غم غلط کرنے کے لیے بھی شراب پیتے ہیں، سکون کے لیے بھی شراب پیتے ہیں۔ ان چیزوں میں سکون تھوڑی ہے، سکون تو اللہ کی یاد میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صابر رضا اتاری تلہار ضلع بدین سندھ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے یعنی اگر کوئی گاڑی سیکھنا چاہے تو وہ نیت کیا کرے؟ کیا اس میں بھی نیت ہو سکتی ہے؟ اور بابا کیا گونگا اسلامی بھائی ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ اور ڈرائیونگ کی نیت تو ہے نا کہ وہ حسب حال ہو سکتی ہے، موقع کی مناسبت سے۔ اب مسجد دور ہے اور اس لیے گاڑی خریدی تو مسجد میں جائے گا اس پہ بیٹھ کر، تو یہ نیت کر لے کہ میں اس کو نماز کے لیے استعمال کروں گا،
माँ बाप की खिदमत करूँगा, जहाँ ले जाना होगा ले जाऊँगा, बाल बच्चों की इसके ज़रिए सहूलत का सामान करूँगा, हलाल रोज़ी कमाने के लिए मेरी जो सर्विस है उसमें मैं वक्त पर पहुँच सकूँ इसलिए इसको इस्तेमाल करूँगा, और किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, रिश्वत नहीं दूंगा, ड्राइविंग के ताल्लुक से गाड़ी के कुछ मामलात में अगर हुआ तो, और बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अगर कोई गलती हो भी गई तो रिश्वत नहीं लूंगा, कानूनी तौर पर उस मसले को हल करूंगा, वगैरह वगैरह। मौके की मुनासबत से नियतें, फिर गाड़ी में जब भी बैठूंगा तो गाड़ी सवारी की दुआ पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहकर सवारी करूंगा, तौबा कर लिया करूंगा कि पता नहीं आगे चलकर ये गाड़ी मंजिल पर पहुंचती है या वापस पलटकर कब्रिस्तान ले जाती है, कुछ पता नहीं है। गूंगे का ड्राइविंग करना, अगर ये भी लाइसेंस रखता है और चलाना जानता है। अच्छा, बहरा पूछा। हाँ, गूंगा आमतौर पे बहरा भी होता है, बहरा सो गहरा, लेकिन यहाँ गहराई उसकी काम नहीं देगी। हॉर्न की आवाज पीछे से नहीं सुनेगा, लेकिन यार बाहर मुल्कों में तो हॉर्न नहीं बजते होते गाड़ियों के, गाड़ी चल रही होती रोड पर सिस्टम के मुताबिक, आवाज से उसका ताल्लुक नहीं होता, नजर से होता है। तो अब ये कि इसकी ड्राइविंग इसी है कि अगर वो अहल है और वो कोई खतरा महसूस नहीं करता चलाने में, ऐसी जगह पर है कि बगैर सुने गुजारा हो सकता है उसका, तो गाड़ी चला सकता है। और अगर हमारे यहाँ का मामला है तो इसको ये खतरा है कि ये कहीं टकरा जाएगा या टकरा देगा। ये बोलते हैं ना कि जो हमारे यहाँ कराची में जो ड्राइविंग कर लेना वो दुनिया भर में ड्राइविंग कर सकता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के अंदाज जो है, तो ये दुनिया भर के लिए इसकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाती है, मशक हो जाती है, ऐसा मशाक ड्राइवर हो जाता है। तो गूंगेगा तो मौके की मुनासबत से ही रहेगा ड्राइविंग करना। कानून क्या है कल मालूम कर लेना चाहिए। कानून भी मालूम कर लिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है या नहीं मिलता है इसे। कानून में कोई इनको पता होगा ट्रांसपोर्टरों को, कानून है कोई कि गूंगा ड्राइविंग कर सकता है या नहीं? कानून नहीं है, सबके लिए एक ही कानून है। अच्छा भाई, हमारे इस्लामी भाई कह रहे हैं कि सबके लिए एक ही कानून है। बाबा, कुफले मदीना का चश्मा लगा के गाड़ी चलाना कैसा? तो इस मौके पर कुफले मदीना का चश्मा ना लगाए, ये जो है ना, इसको हम कुफले मदीना का चश्मा कहते हैं। आंखों की नीचे नजर रखने की आदत बनाने के लिए ये मदनी इनामात में से एक इनाम है, रोजाना 12 मिनट कम से कम ये लगाना, ताकि नीचे नजर रखने की आदत पड़े। मगर ये ड्राइविंग में सूट नहीं करेगा, रिस्की, तो इसलिए इसकी इजाजत नहीं है। जब पापा ये चादर वगैरह लपेट कर मोटरसाइकिल चलाना, चादर अच्छी तरह अगर लिपटी हुई हो, सर्दियां हैं, और ऐसी लिपटी हुई कि खुलकर वो व्हील वगैरह में नहीं फंसेगी, तो अब इसमें हुक्म क्या लगेगा यार? चादर, कोई भी अपने को मारना तो नहीं चाहता स्कूटर चलाते हुए, तो अपनी चादर की हिफाजत करे। और क्या, मैं जब आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे, आप वो दावत इस्लामी का दूसरा साल था, तो स्कूटर पर पीछे बैठकर आ रहा था, मेरी चादर जो थी वो एकदम व्हील में फंस गई और स्कूटर गिरी मेन रोड पर, ये रेडियो पाकिस्तान के पास बंदर रोड पर, और अल्लाह ने बचा लिया, कोई दूसरी गाड़ी मुझ पर नहीं चढ़ गई। पाँव में फ्रैक्चर तो हुआ मेरे, फिर कोई डॉक्टर इत्तेफाक से निकला जानने वाला, तो रिक्शे में ले गया या स्कूटर पे हम वापस चले गए, क्या हुआ, बहरहाल मेरा फौरी एक्सरे और तरकीब बन गई पलस्तर की। और तो ये अजूबा ये था कि मेरी चादर व्हील में नहीं बल्कि चेन में आ गई थी, स्कूटर के चेन में जाकर बीचों बीच मेरी चादर के 2 पीस हो गए थे, 2 टुकड़े। तो चादर मेरी गले में थी, वो थोड़ा घिसटा था मैं उसके साथ, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो 2 टुकड़े हो गई चादर, और मुझे कोई ज्यादा
सदमा ना पहुंचा इसका। ये मेरे बेटे थे इसलिए मैंने कहा तुम शायद पैदा नहीं हुए थे। हाजी उबैद रजा इन्होंने सवाल किया है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा मोटरसाइकिल पर 3 अफराद का बैठना, इस बारे में क्या है आपका मशवरा? कानूनी जुर्म है। हमारे यहाँ कानूनी तौर पर 3 की इजाज़त नहीं है, और वैसे भी हया के ताल्लुक से भी ये मज़े वाला अंदाज नहीं है कि इस तरह ये एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं। बल्कि 2 भी बैठे हैं तो कोशिश करें कि कोई बड़ी चादर या मोटी कोई ऐसी चीज़ बीच में डाल दिया करें, ताकि वो, मैं जो कहना चाहता हूँ सभी समझ रहे होंगे, इसलिए बचना मुनासिब, एहतियात मुनासिब। और 3 तो बैठना ही नहीं चाहिए, कानूनी जुर्म है। पुलिस रोकेगा तो फिर वही जिल्लत की सूरत बनेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, या जो भी वो डांटेगा या उठाकर बंद कर देगा, चालान करेगा, तो यूं ट्रिबल सवारी तो नाजायज हो जाएगी। तो हमारे यहाँ काफी ट्रिबल सवारी का भी रवाज है, वैसे ये गलत है, इनको तौबा करनी चाहिए। बाबा 4 भी बैठ जाते हैं। ये तो और भी, और ये मना की वजह गलबन यही है कि वो स्कूटर का बैलेंस ट्रिपल पे वो बराबर रख नहीं सकेगा, वो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। तो 4 पर तो और भी, तो ये इतनी स्पीड भी नहीं पकड़ सकते ट्रिपल चौपल पे, या डबल पे पकड़ सकते हैं। तो इसलिए ये गुनाह है, ऐसा ना करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हेलो, मेरा दुकान है पलाकंद दरगाह में। मैं उसमें कल से गाना बजा नहीं बजाऊंगा और नात सुनाऊंगा। मेरा बहुत दोस्त है, वो भी हमारे साथ सुनेगा। मेरा नाम जफान है। अल्हम्दुलिल्लाह, नात भी चलाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकतें दें, दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए। सब मुसलमानों को तौबा की तौफीक दे। अगर गाने बजाते थे तो आपको तौबा भी करनी चाहिए। वो काम रोक देने से अब आइंदा के लिए तो बच गए आप, लेकिन जो पिछले गुनाह वो माफ नहीं होंगे जब तक तौबा ना करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा बापा, ये बसों की छत पर अगर गुंजाइश ना हो अंदर, अब ऐसी हालत में ऊपर बिठाना मुसाफिरों को, गलबन कानूनी तौर पर तो इजाजत नहीं है इसकी, ये बताएंगे। इजाजत है छत पर सफर करवाने की पैसेंजर को, ट्रांसपोर्टर बताएंगे। इजाजत नहीं है, तो यूं कानूनी जुर्म तो हुआ ही है, और इसमें खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। ये अपने मरकजुल औलिया के वाकया हुआ है ना, 3, हाँ, ये मरकजुल औलिया लाहौर में कोई अपना इज्तिमा जिक्र नात था, 11वीं शरीफ का। बड़ी 11वीं शरीफ। तो वाला कैसे कोई वेगन आई होगी या बस आई होगी, मजदा। तो ये मजदा की भरी हुई थी, छत पर भी बैठे हुए थे। तो वो किसी को, जो गेट बने होते हैं ना, फाटक, अंडरपास बापा। अंडरपास, अच्छा अंडरपास होने के लिए वो वेगन दाखिल हुई, तो वो किनारे से सर टकराए और बेचारे वो गिरे, और 3 ईसाई भाई उसमें फौत हो गए। वो बाकायदा अपने मुबल्लिग तो नहीं थे, मगर वो इलाके से जैसे बड़ी रातों में नौजवान आ जाते हैं, वैसे ही वो नौजवान आए थे। अल्लाह ताला की रहमत फरमाए। आपने दुआ भी माशाल्लाह, अल्लाह मगफिरत फरमाए बेचारों की। हाँ, वो ज़ाहिर है कि वो बड़ी रातों को तो बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, मतलब जिम्मेदारान नहीं होते है। तो छत पर बैठना जो कानून है, तो फिर वो कानून ज़ाहिर हमारी भलाई के लिए, तो बस वालों को भी चाहिए कि वो ना बिठाएं।
मजदा वाले, वेगनो वाले, सब इससे एहतियात करें, छत पर सवारियां ना बिठा करें। और बैठने वालों को भी चाहिए कि वो, बैठने वाले भी बहुत शौक से ऊपर चढ़ के बैठते हैं, वो ऐसा ना करें, अपने आप को खतरे में ना डालें। बस की छत पर नहीं, अंदर सीटों से ज्यादा बिठा लेना, ओवरलोडिंग जिसको कहते हैं, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। जो अगर ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है तो ये भी नहीं करनी चाहिए। मगर ये कि बस में सीटों के साथ साथ ये जो है ना, वो पाइप लगे हुए होते हैं हाथ से पकड़ने के लिए, और ये जो छोटे रूट की बसें हैं, इनमें खड़े खड़े सफ़र करने की इजाज़त होती है, जहाँ दुनिया में इजाज़त होती है। ये लोकल ट्रेनों में भी इजाज़त होती है खड़े रहने की। एयरपोर्ट पर भी जो बसें होती हैं हवाई जहाज से लेकर एयरपोर्ट की वो कस्टम तक ले जाने के लिए, तो उसमें भी पाइप लगे होते हैं। तो जहाँ इजाज़त है वहाँ तो खड़ा रखना, खड़ा रहना तो कोई मसला नहीं है। हाईवे पर इजाज़त नहीं होती, जो हाईवे की लंबे रूट की बसों पे इजाज़त नहीं होती, तो वो भी खड़ा रखते हैं क्या जी? महंगी जो बसें होती है उसमें तो नहीं होता, हाँ, उसमें नहीं रखते। लोकल वालों में हो जाता है। नहीं बाबा, वो मोटरवे वगैरह पर कोई भी हो, लोकल हो या छोटी बस हो या बड़ी बस, चालान उसका हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये कि लंबे रूट की बसों में कानूनी पाबंदी है, खड़ा रखने की सीट बाय सीट की इजाजत है, तो कानून शिकनी ना की जाए। अब किसी औरत का ड्राइविंग करना कैसा हो? दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ये औरत की ड्राइविंग के लिए फतवा ये जारी होता है कि औरत की ड्राइविंग मना है, नाजायज़ है, औरतों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी बाज़ बसें बहुत पुरानी होती हैं, मगर उसके ऊपर जो मॉडल लिखा होता है वो किसी और साल का लिखा होता है, लेटेस्ट लिखा होता है, जैसे कि वो पिछले साल की है। इसके बारे में कुछ धोखा और क्या कि मेरी बस अच्छी है, मेरी बस में बैठ जाओ, इसके कल पुर्जे सब नए नए। तो ये अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए एक धोखा है, और धोखा देना गुनाह, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ये तो कारों पे, स्कूटरों पर भी हो सकता है लोग लिखते हों, खामखा मतलब ये कि लोगों में वो अपने वो थोड़ी शोबाजी के लिए, बहरहाल धोखा तो ही है। अब झूठ जबान से बोले या लिख कर बोले, झूठ तो झूठ ही होता है, या इशारे से बोले तब भी झूठ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये एक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते में अगर कोई मज़ार शरीफ आ जाए तो गाड़ी आहिस्ता कर दें, अगर आहिस्ता ना की तो मज़ार वाले बाबा जो वो गाड़ी गिरा देंगे। वो एहतरामन अगर गाड़ी को आहिस्ता करें तो, और जबकि वो कोई वजह मुमानअत ना हो तो एहतराम तो अच्छा ही है। जैसे कि वो एक हिकायत है अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है कि वो एक सौदागर के पास सरकार के 3 मुँह मुबारक थे, उनका विसाल हुआ तो वो सारा विरसा तकसीम हुआ। वो 3 बाल मुबारक, अब 2 भाई थे वो वरसा में, तो ये विरासत तो तकसीम हो गई, लेकिन अब 3 बाल में कैसे तकसीम करें? तो बड़े भाई ने कहा कि इसमें क्या मुश्किल है, दोनों भाई एक एक बाल ले लेते हैं और कैंची से एक बाल के 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक तुम रख लो एक मैं रख लूंगा। भाई कांप गया और उसने, क्योंकि बहुत आशिक रसूल था, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल को काटने की इजाजत दूं। तो बड़े भाई ने कहा कि बड़े आशिक रसूल हो तुम, तो चलो ऐसा करो, इतनी मोहब्बत है ना तुमको, तो तुम 3 बाल ले लो और माल मेरे को दे दो। तो उसने कहा मुझे मंजूर है। तो माल बड़े भाई के पास और आका के मुबारक बाल छोटे भाई के पास आ गए। अच्छा, अब अल्लाह की शान देखिए
छोटा भाई जो था वो बाल मुबारक के सामने दुरूद शरीफ पढ़ा करता था एहतराम के साथ, कुछ मामूलात इसने से बनाए। वो थोड़ा सा माल उसका पहले से था भी, तो उसमें वो कारोबार करता रहा। और बड़ा भाई था, उसके पास बहुत माल आ गया, उसने भी कारोबार चमकाया अपना, लेकिन बड़े भाई को नुकसान पर नुकसान होता रहा, उसका माल जाता रहा, वो कंगाल हो गया। छोटे भाई को उस छोटे से कारोबार में अल्लाह ने तरक्की दी, मुबारक बाल के सदक़े में वो साहिब माल हो गया, मालदार हो गया। और वो छोटा भाई बहुत मशहूर हो गया, आशिक रसूल के तौर पर लोगों के दिलों में उसका बड़ा एहतराम हो गया। जब उस छोटे भाई का इंतकाल हुआ तो उसके मज़ार का भी लोग एहतराम करते थे, और वहाँ से कोई सवार जब गुजरता उसके मज़ार के करीब से, तो अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि वो वहाँ से सवारी पर उतर जाते और फिर पैदल आगे बढ़ते, सवारी पर नहीं गुजरते थे, लोग एहतराम करते थे। और वहाँ लोग जाते दुआ करते तो उनके मसाइल हल होते थे। तो इतनी बाबरकत तो अहलुल्लाह की तो बात ही कुछ और है, आशिकान रसूल की। अल-क़ौलुल बदी' ये मशहूर किताब है, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनकी किताब है, उसमें ये वाक़या है। और भी बुजुर्गों ने इसको लिखा है। अब ये गाड़ी उलट जाती है या वो बुजुर्ग उलट देते हैं, ये मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे मालूम नहीं है। हाँ ये है कि मुझे मक्का मुकर्रमा में इस्लामी भाइयों ने बताया था, जहाँ सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार है। तो वो वहाँ तो काफ़ी मज़ारात वो शहीद करके, वो बक्की शरीफ में भी शहीद किए गए और जगहों पर भी शहीद किए गए। तो वहाँ भी रोड की कोई तामीर का सिलसिला होगा, तो ये मज़ार भी शहीद करने की कोशिश की। नवारिया मक्का मुकर्रमा से बस जो नवारिया की तरफ जाती है, 2 नंबर बस पहले तो होती थी, तो नवारिया के मकाम पर है वो, बीच रोड में वो मज़ार जो है उसको बुलडोज़र लेकर वो आगे बढ़ते थे शहीद करने के लिए। तो वो बताते हैं कि बुलडोज़र कल्टी हो जाता था, तो फिर वो इन्होंने एक 4 दीवारी बना दी। आज भी आखिरी इत्तला तक वो 4 दीवारी कायम है। कई बार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सलाम पेश करने के लिए हाजिरी की शहादत मैंने पाई है। छत या और कुछ नहीं है, मतलब 4 दीवारी है, वो मजबूरी की सूरत में वो समझोगे रखने वालों ने रखी है वो। और अम्मी जान जो है वो बिल्कुल रोड के बीच में, अगर कोई बारीक बीनी के साथ देखे ना, तो रोड दोनों तरफ से रोड जा रहा है, क्रॉस होकर यूं, तो वो बीचों बीच तशरीफ फरमा अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बाबा ये रास्ता फिर अब कहाँ ये जाता खुली है? आंखों की करामतें हैं, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बाबा ये रास्ता कहाँ जा रहा है मज़ार शरीफ से फिर आगे? बाबा ये मदीना रोड है, सुभान अल्लाह। मक्का मुकर्रमा से मदीने शरीफ की तरफ चले ना, तो नवारिया के मकाम पर वो मज़ार आता है। बाबा इस रास्ते पर फिर आपके साथ चलने का इस आदत कब मिलेगी बाबा? बापू आपकी डायरेक्ट लाइन है, आपको मैंने मदनी फीस तो बताई थी, आप मेरी फीस दे दो और मुझे ले जाओ हाथ पकड़ के। बाबा आपके साथ चलने की ख्वाहिश है, बहुत सारे तो इस्लामी मैं जाहिर है कि मैं आपके साथ दूंगा या आप मेरे साथ दूंगे। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कीनिया के मुल्क मंबासा में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में हाज़िरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफ़िले की बरकत से बेशुमार मदनी बहारें हम सुनते रहते हैं।
آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو مدنی بہار دکھا بھی رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی قافلے کی برکت سے 2 دن پہلے ہی یہ نوجوان الحمدللہ مدنی قافلے والوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے مسلمان ہوئے، اور ان کا پہلا نام جیکب تھا. الحمدللہ اب ان کا نام محمد یعقوب رکھا گیا ہے، اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلہ میں بیعت بھی ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہاں 12 دن کا جو تربیت اجتماع باب المدینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اس کی برکتوں سے اس کا فیضان حاصل کرتے ہوئے ایسٹ افریقہ سطح پر الحمدللہ یہاں ممباسا میں بھی یہ اجتماع جاری و ساری ہے. تو ان کو ذہن دیا گیا کہ آپ الحمدللہ مسلمان ہوئے تو آپ کو دین کے احکام بھی سیکھنے چاہیے. تو یہ ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہی ان کے اندر ایسا جذبہ آیا کہ یہ ہاتھوں ہاتھ اپنا سامان لے کر یہاں مدنی مرکز ممباسا میں حاضر ہو گئے، اور یہاں یہ علم دین حاصل کرنے کے شوق میں یہاں پر حاضر ہوئے. آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام اسلامی بھائی اپنی زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب علی محمد. کا